कि जे तुहाडी कोई बाह ना फड़े इंटरनैशनली तो मुल्क लिबरेट नहीं हो सकता भारत के उस जफे चों। ज़ाहिर है उदों अमरीका एक चैंपीयन ऑफ ह्यूमन राइट्स सी, भारत सोवियत यूनीयन के ऑर्बिट दे विच घूम रहा सी और सानू ये होप सी कि और निक्सन के जमाने किते ना किते ये इंटरस्ट भी शो किया गया सी। पाकिस्तान नाल अमरीका के संबंध बहुत चंगे सी। वो पीरीयड सी जदों कि जिहड़ा वो सोवियत यूनीयन के खिलाफ 1999 तक पहुँचते हैं तो फुल फ्लैज्ड होली वॉरीयर्स के थले चल रहा सी और इंडिया पूरी तरह जिहड़ा ऑकूपेशन किया सोवियत यूनीयन ने अफगानिस्तान का उहदी भी हमायत कर रहा सी। सो वो सारे सरकमस्टांसिस सी कि अमरीका एक ऐसा मुल्क है इस वेले सुपर पावर, अजे ओनली सुपर पावर नहीं सी, बाईपोलर वर्ल्ड सी सोवियत यूनीयन, पर भारत तो सोवियत यूनीयन की कच्च वड़िया होया सी जिवें हुण अमरीका की कच्च वड़िया। अमरीका ओनली सुपर पावर बन गया और व्यापारिक इंटरस्ट सामने आए। इंडिया हौली हौली उधरों टुट के इधर नेड़े लगन लग गया। 9/11 तो बाद सारे हालात ही बदल गए और इंटरनेशनली फ्रीडम फाइटर, टैररिस्ट और मिलीटेंट एको कैटेगरी च आ गए जिन्होंने टैररिस्ट कहा जाता है। जे 84 तो बाद साडे नौजवानों नूं थोड़ा या बहुता सांभिया किसी ने तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ही सी। 84 तो लैके 95 तक जदों कि मूवमेंट साडी मिलीटेंसी बड़े ब्रूटल तरीके दे नाल पंजाब चों खत्म की गई, उन्होंने पाकिस्तान जिहड़ा है वो टू इट्स एडवेंटेज नहीं वरत सकिया। जिवें इंडिया ने खुद मुक्ति वाहिनी क्रिएट करके जो हालात लए सी। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि बीते दिन भारत दीआं कम्युनिस्ट पार्टियां ने दिल्ली विचली चीन दी अंबैसी वालों करवाए गए एक समागम विच उन्होंने शिरकत की। सो इस समागम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दी 100वीं सालगिरह जिहड़ी सी उस संबंधी सी। सो भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनिस्टां नूं चीन दे दोस्त अते देश दे गद्दार गर्दानिया है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह जुड़े रहना, देखण सुनने एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जीरा साहब की कहना चाहोगे? वैसे हुण तां साडे खित्ते च घट गया है एक जिहड़ी टर्म पंजाबी दे विच इस्तेमाल हुंदी सी जदों कोई बहुत मेहणो मेहणी होए ਤੇ ਸੌਂਕਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੌਂਕਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਕਣ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੌਂਕਣ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ डिस्कशन दे विच उस किस्म की मेहणो मेहणी होंदी देखते हो। वैसे बहुत वारी मेहणा वो मारिया जाता है जिहड़ा जिहदे च कुछ हुंदा कंटेंट, पर सियासत दे विच जदों इस किस्म की मेहणो मेहणी शुरू हुंदी है उहदे च बहुत वार इह हुंदा है भी दोनों जिहड़े खाली हुंदे ने जां जिहड़े दोनों ही तरह खुद कमज़ोर हुंदियां ने जां उहनां दा कोई ना कोई दोष हुंदा है, वो जस्टिफिकेशन दे लई दूसरे नूं इन्ना वड्डा मेहणा मारनगे उन्हां नूं इह भुल जांदा है कि भाई ये गल वापस भी साडे ते आनी है क्योंकि पल्ले साडे भी कुछ नहीं। और जिवें असीं इस सैगमेंट दे विच डिस्कस करन जा रहे हैं भारत दीआं कम्युनिस्ट पार्टियां, और अज तो 2-3 दिन पहलां जदों कि असीं परसों दे प्रोग्राम च नक्सलाइट मूवमेंट की गल कीती पंजाब दे हवाले नाल, और ज़ाहिर है कम्युनिस्ट पार्टी की गल भी हुई। और अजकल ये चर्चा इसलिए भी है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने 100 साल पूरे होने के उत्ते जिवें बीजिंग दे विच अपना जलवा दिखाया। ज़ाहिर है कम्युनिज़म इन्हां 100 सालां क्योंकि 100 साल इसलिए जुड़ते हैं जाके कि मार्क्सिज्म तो 19वीं सदी के अखीर की थ्योरी है जिहदे उत्ते कम्युनिज़म बेस्ड है, लेकिन लैनिन ने 1917 दे विच रशिया दे विच फैक्ट्रीज क्योंकि 18वीं-19वीं सदी दे विच इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोप स्टार्ट हुई और उहदे थल्ले एक्सप्लॉयटेशन का एक होर नवा जरिया आया। इधर चीन के हवाले नाल जां अपने खित्ते च भी जे असीं देखीए तो जिमीदारा सिस्टम जिहड़ा कि एग्रीकल्चर दे विच जिमीदार और मुजाहरे और किवें उहनां दी एक्सप्लॉयटेशन, सो जिहड़ा जिन्हों रशियन इनकलाब का नाम दिता जाता है 1917 दे वो बेस्ड उसे ही कार्ल मार्क्स की थ्योरी के उत्ते सी
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਵ ਔਰ ਹੈਵ ਨਾਟ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਵੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਈਜ਼ਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਸੋ 1917 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੇਠਲੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਬੇਸਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਔਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ, ਪਰ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੇਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ 1920 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਹੋਏ, ਨੈਨਕਿੰਗ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 22 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ 95% ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਮਚਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਧਈਆ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੁਖਬਰੀ ਵੀ, ਦੂਜਾ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਦਰੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ 1, ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ 2, ਬਾਕੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ 1980 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਓਨਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਲਿਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਜੱਫੇ 'ਚੋਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ, ਔਰ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1999 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਹੋਲੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ, ਤੇ ਅਜੇ ਓਨਲੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਈਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੱਚ ਵੜਿਆ, ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਹਾਲਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਓਨਲੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਵਪਾਰਕ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੰਡੀਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਧਰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਫਰੀडम फाइटर, ਟੈਰਰਿਸਟ ਔਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਇਹ ਇੱਕੋ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਡੋ US ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੱਚ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1980 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੱਚ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਔਰ ਵਿਰਸਾ ਔਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ,
ਪਰ ਜੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਂਭਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਔਰ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਬੜੇ ਬਰੂਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੂ ਇਟਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਲਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਤ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 30-35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਇੱਕ ਓਵਰਨਾਈਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 1920 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਨਿਨਾਈਟਸ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਐਂਗਲੋ ਸੈਕਸੀਅਨ ਰੇਸ ਯੂਕੇ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਪੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਬੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 1950 60 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਲਿਨ ਔਰ ਹਿਟਲਰ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭੰਨਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਰੇਲ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆਲੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਧਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ 100 ਸਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CPI M ਦੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੈਚੁਰੀ, CPI ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ D ਰਾਜਾ, DMK ਦਾ MP S ਸੈਂਥੀ ਕੁਮਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦਾ G ਦੇਵਰਾਜਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ BJP ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MP ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਦਲੀਪ ਘੋਸ਼, ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹਿਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਂਗੇਜਡ ਇਨ ਬਾਰਡਰ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਲਾਇਲਟੀਜ਼। ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹਿੱਟ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟਿਸਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ the communists were in forefront in fighting the British
ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪੋਰਤੁਗੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਣੋ ਮੇਣੀ ਸੌਂਕੜਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। We made supreme sacrifices for independence of the country. No one can challenge us. What was the role of BJP, Jan Sangh or RSS in the fight for India's independence? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ RSS ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਣੋ ਮੇਣੀ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਅਸਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ RSS ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੇਜੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਣੋ ਮੇਣੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਦਨ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਚੀਨ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਇਲਟੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ, ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਚ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਣੋ ਮੇਣੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਲ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੱਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਓਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।